वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मूतये सखाय इन्द्रं मूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो पपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भम् तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ सर्वरक्षक सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ॐ सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परम रक्षक ॐ जगद रक्षक विश्व रक्षक ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता
जगत पिता जगन माता जगदांबा जगज्जननी। ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तोषपति दीक्षापति तपस्पति प्रजापति सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु मित्र सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा सत्य नित्य बंधु मित्र सखा शाश्वत गुरु गुरूणां गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सत्य गुरु नित्य गुरु सर्वगुरु शाश्वत आचार्य परमाचार्य सर्वाचार्य सत्य नित्य आचार्य प्रथमाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट महाराट बहुराट सर्वराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम सदाधार सर्वदाधार जगदाधार विश्वाधार। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन् निराकार निर्विकार। ओम न्यायकारिन् दयालु अजर अमर अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्र परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भरता हरता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो ओम स्वयंभू शंभु शंभु परिभू। ओम शंभवा मयोभवा प्रभवा विभवा उद्भवा सुभवा। ओम सर्वानुभूः। ओम भूः। ओम भुवः। ओम स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्राण प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणपति प्राणेश्वर जीवनेश्वर जीवनपति जीवनाधार जन्मदाता। ओम सर्वदुःख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक। ओम सच्चिदानंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा सहोदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు
పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు, స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ఓం. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, నిర్లక్ష్యం పనికిరాదు, అజాగ్రత్తగా ఉండరాదు, ప్రమాది కాకూడదు. భర్త ఎప్పుడు ప్రమాది కాకూడదు. భార్యను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. అది దాంపత్యం కాదు. గ్రస్త ధర్మం ఇహపర సుఖాలను అందించే సాధనం వివాహం. మంచి వాహనం, విశిష్ట వాహనమే వివాహం. విశిష్ట వాహనంలో ప్రయాణం చేసినటువంటి భార్యాభర్తలు ఒక రథానికి 2 చక్రాలు లేదా 2 గుర్రాల్లాగా, 2 ఎడ్లలాగా, ఎడ్ల బండికి 2 ఎడ్లు అవసరం ఉంటాయి. ఆ బండిని లాగే బాధ్యత భార్యాభర్తలది. భార్య భరించేది, భర్త భరించేవాడు. భరించాలి. భార్యను ఎప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఆ విషయంలో ఎప్పుడు అజాగ్రత్తగా ఉండకూడదు. ఎందుకంటే భార్య కోరుకుంటుంది, నీవెప్పుడు ఇంటి విషయంలో, దాంపత్య విషయంలో, నా విషయంలో, సంతాన విషయంలో, పరివారం విషయంలో అజాగ్రత్తగా ఉండకండి. కదాచన ఇప్పుడు కూడా నా ప్రయోచ్ఛసి. అజాగ్రత్త పనికిరాదు, ప్రమాదం పనికిరాదు, నిర్లక్ష్యంగా ఉండకూడదు. ఎందుకంటే అంతా నీవే అనుకుని నేను వచ్చినాను, నీ శరణు వచ్చినాను. భార్య భర్తను దేవునిగా భావిస్తుంది, ప్రత్యక్ష దైవంగా భావిస్తుంది. భక్తుడు భగవంతుని ఎలా వేడుకుంటాడో, ఎలా ప్రార్థిస్తాడో, భార్య భర్తను వేడుకుంటుంది. నీవెప్పుడు కదాచన ఇప్పుడు కూడా నా ప్రయోచ్ఛసి ఇప్పుడు కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఉండాలి. ప్రమాదం పనికిరాదు. అది ప్రమాదం అవుతుంది. మన బండి, ఈ పరివారం అనే బండి, దాంపత్యం అనే ఈ బండి పడిపోతుంది. కాబట్టి అజాగ్రత్త ఉండకండి. నేను సరిగా ఉంటాను, నీవు సరిగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ జన్మ కాదు, వచ్చే జన్మలో కూడా కొందరు కోరుకుంటారు, వచ్చే జన్మలో కూడా నీవే నా పతి అని. అలాగే భర్త కూడా కోరుకోవాలి, వచ్చే జన్మలో కూడా నీవే నా భార్య. ఈ జన్మే కాదు, వచ్చే జన్మ కాదు, 7 జన్మలని కోరుకుంటారు. అన్ని జన్మలు శాశ్వతంగా ఈ భర్త ఏముంటారని అనిపించుకోవాలి. అటువంటి ఆదర్శవంతమైనటువంటి భర్త ఇహపర సుఖాలను అందిస్తాడు. ఈ లోక సుఖాన్ని కాదు, వచ్చే జన్మ సుఖాలను కూడా, భౌతికంగా ఆధ్యాత్మిక సుఖాలను, అభ్యుదయం నిశ్రేయస సుఖాలను అందిస్తాడు. అసలు అదే ధర్మం. అభ్యుదయ నిశ్రేయస సిద్ధి స ధర్మ. అభ్యుదయం నిశ్రేయసాను, మోక్షాన్ని కూడా. ఈ లోకం అభ్యుదయం, ఈ లోక అభివృద్ధి, సుఖ సాధనాలను అందించేవాడు భర్త. ఇంతే కాదు, పరలోకం, నిశ్రేయసం, మోక్షాన్ని కూడా. ఇద్దరు కలిసి మోక్షానికి
మోక్షం వైపు ప్రయాణం చేస్తుండాలి. మోక్షానికి దారి దాంపత్య జీవనం. అలా ఉన్నప్పుడే ఇహలోక పరలోక సుఖాలను పొందగలుగుతారు భార్య భర్తలు. భర్త ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. నీకు ఈ గుణాలు ఉండాలి. ఒకటి, నిర్లక్ష్యంగా ఉండకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి, సావధానంగా ఉండాలి, ఈలోక పరలోక సుఖాలను అందించే విధంగా ఉండాలి. తర్వాత మానవత్వం ఉండాలి. నీలో మంచి గుణాలను నింపుకునే అలవాటు ఉండాలి. మంచి గుణాలను ఆహ్వానించాలి. నీలో వీరశక్తి ఉండాలి. ఆ వీర్యం సోమాత్మకంగా ఉండాలి, సాత్విక వీర్యం ఉండాలి, మంచి సంతానం. శక్తి నష్టం చేసుకోకూడదు, వీర్యాన్ని నష్టం చేసుకోకూడదు. రోగం రాకుండా ఉండాలి నీ శరీరంలో. అటువంటి తేజస్సు ఓజస్సు ఉండాలి. నీలో జ్ఞానాగ్ని ఉండాలి. ఆ వీర్యం ఇంధనంగా మారాలి నీ జ్ఞానాగ్నికి, నీ ఓజస్సుకు. అటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలని ప్రతి భార్య భర్తను కోరుకుంటుంది. సంబంధం చూసేటప్పుడు ముందుగా చూడాల్సింది ఇదే. ఆ వరునిలో, ఆ యువకునిలో వీర్యం ఉందా లేదా, వీర్యశక్తి ఉందా లేదా, మంచి సంతానానికి కావాల్సినటువంటి శక్తి, వీర్యశక్తి. అంటే బ్రహ్మచారి ఉండాలి. కనీసం 24 సంవత్సరాల వయసు వరకు బ్రహ్మచర్యం పాటించిన వాడే ఉండాలి. కనీసం ఒక వేదాన్నైనా అధ్యయనం చేసిన వాడే ఉండాలి. అది యోగ్యత. వేదాన్ అధీత్య, వేదవ్వా వేదం వా యథాక్రమం అన్నారు. ఒక వేదాన్నైనా ఆ క్రమంలో అధ్యయనం చేసిన వాడే ఉండాలి. అవిప్లుత బ్రహ్మచర్యం పాటించిన వాడే ఉండాలి. అటువంటి వాడే గృహస్థాశ్రమాన్ని ప్రవేశించాలి. గృహస్థాశ్రమం అనేది చాలా యోగ్యత కూడుకున్నటువంటిది. ఎంతో యోగ్యత ఉండాలి, ఎంతో నైపుణ్యం ఉండాలి, ఎన్నో గుణాలు ఉండాలి. అటువంటి భర్తను భార్య సుఖపెడుతుంది. స్వర్గ సుఖాలను అనుభవించవచ్చు దాంపత్య సుఖములో. దాంపత్య సుఖంలో 2 సుఖాలు ఉంటాయి, ఇహము పరము, అభ్యుదయము నిశ్రేయసము. అభ్యుదయము నిశ్రేయసం కొరకే దాంపత్య జీవనం, మోక్షం కొరకే. రథానికి 2 చక్రాలు, ఇహము పరము. ఇప్పుడు కూడా అజాగ్రత్తగా ఉండకండి. కదాచన నా ప్రయుచ్చసి ఉభే జన్మని నీ పాసి, 2 జన్మలో నీవే రక్షించాలి. నీ పాసి నిశ్చయంగా నీవే రక్షిస్తూ ఉండాలి నన్ను. ఈ లోకంలో పరలోకంలో నీవే. అభ్యుదయం నిశ్రేయసం నీవే, నీవే అంతా, నీవే ప్రభు అని పరమాత్మను వేడుకున్నట్టు వేడుకుంటుంది భార్య. భక్తుడు కూడా ఇలాగే వేడుకుంటాడు. అలాగే భార్య వేడుకుంటుంది. మంచి సంతానం కొరకు నిన్ను చేరుకున్నాను. ఆదిత్యేభ్యస్త్వ, సూర్యుని లాంటి సంతానం కనాలి, వెలిగిపోవాలి ప్రపంచంలో సూర్యునిలాగా. ఉత్తమ సంతానం కొరకు నేను వరిస్తున్నాను అని భార్య భర్తను వరిస్తుంది, కోరుకుంటుంది. ఇటువంటి విషయాల గురించి ఈ మంత్రములో గృహస్థ ధర్మం గురించి, గృహస్థ ధర్మం యొక్క మహిమ గురించి ఈ మంత్రంలో వివరించడం జరిగింది. పరమపిత పరమాత్మ యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయంలో 3వ మంత్రంలో కదాచన ప్రయుచ్చసి ఉభే నిపాసి జన్మని తురీయాదిత్య సవనం త ఇంద్రియం ఆతస్థౌ అమృతం, ఇంద్రియం ఆతస్థౌ అమృతం దివ్య ఆదిత్యేభ్యస్త్వ. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి కదాచన ప్రయుచ్చసి ఇత్యస్య ఆంగిరస ఋషి. ఆదిత్యో గృహపతి దేవత నిశ్చిద్ ఆర్షి పంక్తి ఛందస్సు స్వరం పంచమస్వర. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం. పునః గృహస్థ ధర్మం ఆహ
మరల గృహస్థ ధర్మం గురించి ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం ఉన్నట్టు మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రం పదచ్ఛేదం, సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చేసినటువంటి పదపాఠం పదచ్ఛేదం. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు కదా జన ప్రయుచ్ఛసి, ఉభే ఇతి ఉభే, ని పాసి, జన్మని ఇతి జన్మని, తురీయ ఆదిత్య సవనం, తే ఇంద్రియం, ఆ తస్థౌ అమృతం, దివి ఆదిత్యేభ్య త్వా. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఓం కదాచన ప్రయుచ్ఛస్యుభే నిపాసి జన్మని, తురీయాదిత్య సవనంత ఇంద్రియమాతస్థావమృతం దివ్యాదిత్యేభ్యస్త్వా. ఓం నమస్తే గురూజీ. శుభం. గత మంత్రములో రెండవ మంత్రములో కదాచన శరీరసి నా ఇంద్ర, నా ఇంద్ర, ఆ నా అనే ఒక శబ్దం, ఆ శబ్దం ఇక్కడ లేదు, అది తీసుకోవాలి. కదాచన నా ప్రయోజసి అని ఉండాలి. అయితే ముందు మంత్రంలో నా ఉంది కాబట్టి ఆ మంత్రాన్ని అధ్యాహారం చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. అన్వయంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి అత్ర ఏమన్నారంటే, అన్వయంలో అత్ర నా ఇత్తి అధ్యాహార్యం అన్నారు. అంటే నా అనే శబ్దాన్ని గత మంత్రం నుంచి తీసుకోవాలి. కదాచన ప్రయుచ్ఛసి ఉభే నిపాసి జన్మని, తురీయ తురీయ ఆదిత్య సవనం, త ఇక్కడ త ఇంద్రం ఉంది, అది తే. తే తర్వాత ఈ ఉంది, అంటే ఏ కారం తర్వాత ఈ కారం వస్తే ముందున్నటువంటి ఏకారం ఉండదు. అది నాలుక ఉచ్చరించేటప్పుడు జరిగే సర్దుబాటు. అది త ఇంద్ర అంటే తే ఇంద్ర, ఇంద్రియం, తే ఇంద్రియం. ఆతస్థ ఆతస్థౌ, ఆతస్థౌ అమృతం, ఆతస్థావమృతం, ఆతస్థౌ అమృతం దివ్య ఆదిత్యేభ్య త్వ. ఆదిత్యేభ్య విసర్గ, అక్కడ సకారంగా మారింది. ఆదిత్యేభ్యస్త్వ. ఈ విధంగా ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు ప్రతి శబ్దానికి ప్రతి పదానికి అర్థం చెప్పడం జరిగింది. పదార్థం పేరుతో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ప్రమాణపూర్వకంగా ఈ మంత్రంలో ఈ గృహస్థ ధర్మం గురించి ఉన్నట్టుగా, అంటే అంతముందున్నటువంటి ఋషుల మహర్షులు అంటే యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి శతపథ బ్రాహ్మణంలో చెప్పినటువంటి ఆ ఆధారంగా, ఆ భాష్యం ఆధారంగా ఇందులో గృహస్థ ధర్మం గురించి ఉన్నట్టు మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఇందులో ఈ ఉపదేశం ఉన్నట్టు, గృహస్థ ధర్మం గురించి ఉపదేశం ఉన్నట్టు, ముఖ్యంగా ఇహ లోకం పరలోకం అభ్యుదయ నిశ్రేష సుఖాలను అందించేవాడు భార్యకు భర్తే, మోక్షం వైపు నడిపించేవాడు కూడా భర్తే. ఇద్దరు కలిసి మోక్షం వైపు నడవాలి. ఈ లోక సుఖాలు, ఈ లోక అభివృద్ధి, అభ్యుదయం, ఈ లోక భౌతిక ప్రగతిని కూడా పొందుతూ ఈ సుఖాలను కూడా అనుభవిస్తూ మోక్ష సుఖాన్ని కూడా అనుభవించాలి. ఆ రుచి ఏమిటో భార్య భర్తల దాంపత్య సుఖంలో తెలుస్తుంది. రుచి మోక్ష సుఖం అనే రుచి. అందుకే దాంపత్యం అనేది ఆధ్యాత్మికంగా ఆలోచించాలి. భగవంతుడు భక్తుడు మధ్య సంబంధం, భార్య భర్తల మధ్య సంబంధం, ఆ విషయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. పదార్థం ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాల క్రమంలోనే ప్రతి పదానికి అర్థం. కథ చన, కథ అంటే ఇప్పుడు కూడా, చన అంటే కూడా. నా అనే శబ్దం ఉండేది, ఇక్కడ నా కూడా తీసుకోవాలి. నా అంటే కాదు, ఏం కాదు. ప్రయుచ్ఛసి, ప్రకృష్టంగా యుచ్ఛసి అంటే అజాగ్రత్త ఉండడం అనేది కుదరదు, వద్దు అని చెప్పడం. కదాచన నా ప్రయుచ్ఛసి, నీవు ఎప్పుడు కూడా ప్రకృష్టంగా నిర్లక్ష్యం ఉండకూడదు. అంటే మంచి నిర్లక్ష్యం, పూర్తిగా మర్చిపోవడం అనేది, అజాగ్రత్త ఉండడం అనేది చేయవు అని అర్థం. కదాచన నా ప్రయుచ్ఛసి, నీవెప్పుడు కూడా అజాగ్రత్తగా ఉండవు, నిర్లక్ష్యం చేయవు, అటువంటి వాడివి నీవు
అని భర్తను భార్య కోరుకుంటుంది. ఉభే ద్వే, ఇక్కడ ఉభే మంత్రంలో తర్వాత జన్మని అని వస్తుంది. ఉభే నిపాసి జన్మని, ఉభే జన్మని, జన్మలలో నీ దీర్ఘం అంటే రెండు జన్మలలో, ఇహము పరం, ఈ జన్మలో వచ్చే జన్మలో కూడా. నిపాసి, ని అంటే నితరాం, పాసి అంటే రక్షిస్తావని అర్థం. నితరాం నిశ్చయంగా, ఖచ్చితంగా, నిష్ఠతో నీవు రక్షిస్తావు. ద్వే జన్మని, తర్వాత శబ్దం జన్మని అంటే వర్తమానం, ప్రాప్స్యమానం చ, ఈ జన్మలో తర్వాత వచ్చే జన్మలో. తురీయ చతుర్థవత్, తురీయం అంటే నాలుగవది. అత్ర ఆర్ష ఆదిత్వాదచ్, ఇది భాష నియమం చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ చతుర్థవత్ ఎందుకన్నారంటే సోమస్య జాయా ప్రథమం గంధర్వస్తే అపరా పతి, తురీయో తృతీయో అగ్నిష్ఠే పతి, తురీయస్తే మనుష్యజ. అంటే అబ్బాయిని చూసేటప్పుడు, సంబంధం చూసేటప్పుడు ఎలా చూడాలో ఈ అథర్వవేదంలో ఉన్నటువంటి మంత్రం చెబుతుంది. అంటే తురియ ఎందుకన్నారనేది. నాలుగవ వాడు మనుష్యుడు, నాలుగవ భర్త. సోముడు జాయ భార్యకు సోముడు మొదటి భర్త అని, గంధర్వుడు రెండవ భర్త అని, అగ్ని మూడవ భర్త అని, నాలుగవ భర్త మనుష్యుడని. దీన్ని కొందరు వేద విరోధులు చూశారా, అసలు ఒక అమ్మాయిని ఎలా అవమానిస్తున్నారో, నలుగురు భర్తలు ఉండాలని చెప్పేసి అని విమర్శించేవారు ఉంటారు, నాస్తికులు, వేద నిందకులు. సోముడు మొదటి భర్త, ప్రథమం. గంధర్వస్తే అపర, రెండవాడు గంధర్వుడు. తృతీయ అగ్ని, తే నీ యొక్క పతి, మూడవ పతి అగ్ని. తురియ నాలుగవ పతి, తే నీ యొక్క నాలుగవ పతి మనుష్యజ, మనుష్యుడని. ఈ రకంగా విమర్శిస్తారు, అర్థం తెలియక, భాష నియమాలు తెలియక, అధ్యయనం చేయక. ఇక్కడ సోముడు అంటే దానికి మొట్టమొదటి చూడాల్సింది అబ్బాయిని చూసేటప్పుడు, వరుణ్ చూసేటప్పుడు వీర్యం సోమాత్మకం ఉందా లేదా, అంటే మంచి వీర్యం ఉందా లేదా, మంచి సంతానం అవుతుందా లేదా, సాత్విక వీర్యం ఉండాలి. వీర్యాన్ని సోమం కూడా అంటారు. వేదంలో సోమ శబ్దం వీర్యానికి గుర్తు, వీర్యశక్తికి గుర్తు. సాత్విక వీర్యం ఉండాలి మంచి సంతానం కొరకు. అది రెండవ భర్త. రెండవ భర్త ఎవరు? గంధర్వుడు, అంటే మంచి జ్ఞానముడు. గంధర్వం అంటే వాణి అని అర్థం. గాం ధరతి అంటే ఏమైనా చదివినాడా లేదా, ఏదైనా విద్య అధ్యయనం ఉందా లేదా అనే విషయంలో గంధర్వ. నీ రెండవ భర్త అంటే రెండవ విషయం అనమాట. భర్తకు ఉండవలసిన లక్షణాలలో మొదటిది వీర్యం, రెండవది విద్య ఉండాలి. గామంటే ఇక్కడ వాణి, వేదవాణి, జ్ఞానం, వేదాధ్యయనం చేసినాడా లేదని రెండవ విషయం అనమాట చూడాల్సింది. అది గంధర్వ, అపర. మూడవది అగ్ని అంటే అగ్నిగుణం, అంటే ఇక్కడ ఉన్నతి అని అర్థం. అగ్ని యొక్క జ్వాలలు పైకి లేస్తాయి. ఈవెన్ ఉన్నతి చేయగలుగుతాడా లేదా అనే విషయం. పని చేస్తాడా, ఈవెన్ అభివృద్ధి చేస్తాడా లేదా, సంపాదిస్తాడా లేదా అనే విషయం. తర్వాత నాలుగవది మనుష్యజ అన్నారు. అంటే మానవత్వం ఉందా లేదా, దయాగుణం ఉందా లేదా, కరుణ ఉందా లేదా, అది మనుష్యజ. అన్నీ ఉన్నప్పుడు కూడా మానవత్వం లేకపోతే కూడా అది అటువంటి భర్త మంచి భర్త కాదు. ఎవరికి మానవత్వం ఉండాలి. నాలుగవ భర్త తురియస్తే మనుష్యజ. అథర్వేదంలో మంత్రం ఇది. అథర్వేదంలో 14:2-3, 14 ఖండంలో 2వ సూక్తంలో 3వ మంత్రం. 14:2-3 అథర్వవేదం. సోమస్య జాయా ప్రథమం గంధర్వ తే అపర పతి, తృతీయో అగ్నిష్టే అంటే అగ్ని తే అవుతుంది, అగ్నిష్టే పతి, తురియాస్తే మనుష్యజ. చివరికి మానవత్వం ఉండాలి భర్తలో, క్రూరత ఉండకూడదు. ఈ విషయాన్ని రకరకాలుగా అర్థం తెలియక ఒక అమ్మాయిని ఈ విధంగా ఎలా అవమానిస్తారు. అసలు వరుడు నాలుగవ భర్తనట. ముందు భర్త సోముడు అంటే చంద్రుడట, తర్వాత గంధర్వుడట, తర్వాత అగ్ని అట. ఈ విధంగా విమర్శించేవారు ఉంటారు. ఇక్కడ
తురియ శబ్దం అటువంటిది ఈ మంత్రంలో. అంటే మానవత్వం ఉన్నవాడే ఉండాలి భర్త. ఆ విషయం చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాత శబ్దాలు చతుర్థవత్ అన్నారు. తురి అంటే చతుర్థవత్. తర్వాత ఆదిత్య విద్యయ సూర్యవ ప్రకాశమాన. ఎలా ఉండాలి? విద్య ద్వారా సూర్యునిలాగా ప్రకాశించబడాలి, ప్రకాశమానుడై ఉండాలి భర్త. అటువంటి సంతానాన్ని ఇవ్వాలి, సూర్యుని లాంటి సంతానాన్ని ఇవ్వాలి. అలా కాకుండా ఆదిత్య అంటే 12 మాసాలు, సంవత్సరాంతం సుఖపెట్టాలి. ఒక మాసంలో 2 మాసాలు కాదు, మొత్తం సంవత్సరాంతం. దాని అర్థం ఏంటి? ఎప్పుడు జీవితాంతం అని అర్థం. ఆ భర్త ఎలా ఉండాలి? ఆదిత్య బ్రహ్మచర్య అయి ఉండాలి. 48 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచర్యం పాటించినటువంటి అటువంటి వాని యొక్క వీర్యం అది సోమం అవుతుంది, సోమశక్తి నింపుకొని ఉంటుంది, ఓజస్సుగా మారుతుంది, రోగం రాకుండా ఉంటుంది, రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది అటువంటి వానిలో. ఆదిత్యుడే ఉండాలి, ఆదిత్య బ్రహ్మచారి ఉండాలి. అమ్మాయి 24 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తే కూడా అటువంటి శక్తి ఉంటుంది. స్త్రీ శరీరంలో అటువంటి శక్తి ఉంటుంది. 24 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తే చాలు. అయితే పురుషుని శరీరంలో 48 సంవత్సరాలు, 24, 48 సగం సగం అన్నమాట. సంవత్సరేభ్య అన్నారు. అంటే 12 మాసాలు సుఖపెట్టాలి. ఎప్పుడు సుఖపెట్టాలని అర్థం. నిన్ను, అటువంటి నిన్ను దృఢేంద్రియం, నీ ఇంద్రియం దృఢం, నీ మనసు నీ బుద్ధి అంతా కూడా ఇంద్రియాలు అన్ని కూడా దృఢంగా ఉన్నాయి. అటువంటి నేను వరిస్తున్నాను అని అర్థం. అన్వయంలో మహర్షి చెప్పడం జరుగుతుంది. అత్ర నేత్యాధ్యాహార్యం నా ఇది అధ్య ఆహార్యం. నానే శబ్దం గత మంత్రం నుంచి తీసుకోండి అని అర్థం. హే పతే, ఓ పతి, ఓ భర్త, త్వం నీవు, ఇది కదాచన నా ప్రయుచ్చసి. ఇక్కడ నా మహర్షి రాయడం జరిగింది. మంత్రంలో నా లేదు. కదాచన నా ప్రయుచ్చసి, త్వం నీవు, ఏది ఒకవేళ, కదాచన ఇప్పుడు కూడా, కదాచ నా ఇప్పుడు కూడా, నా ప్రయుచ్చసి అజాగ్రత్త ఉండకుండా ఉండాలి, నిర్లక్ష్యం పనికిరా. తర్హి అయితే స్వకీయ ఉభే జన్మని నిపాసి. అటువంటిప్పుడు ఈ 2 జన్మల్లో నీవే రక్షిస్తావు నన్ను. నితరాం నిష్ఠతో నిపాసి. హే ఆదిత్య, భర్తను భార్య సంబోధిస్తుంది. ఓ ఆదిత్యుడా, అంటే ఆదిత్య బ్రహ్మచారి లేదా సంవత్సరాంతం 12 మాసాలు సుఖపెట్టేవాడా అని అర్థం. హే ఆదిత్య, ఎదితే తవ సవనం ఇంద్రియం ఆస్తవు తర్హి దివ్య అమృతం ప్రాప్నుయా. హే తురియ, ఇక్కడ తురియ అంటే మానవత్వం గల ఓ భర్త అని అర్థం. ఆదిత్యేభ్య, ఆదిత్యుల కొరకు అంటే ఆదిత్యుని లాంటి, సూర్యుని లాంటి సంతానం కొరకు, త్వాం నిన్ను, త్వాం అహం నేను నిన్ను, ఉపయచ్చే పొందుతున్నాను, స్వీకరిస్తున్నాను, వరిస్తున్నానని అన్వయంలో మనం అర్థం చెప్పుకోవచ్చు. భావార్థంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. భర్త ఏకపత్ని వ్రతుడై ఉండాలి, పత్ని వ్రతుడై ఉండాలి. వివాహిత స్త్రీని వదిలిపెట్టి పరస్త్రీని పొందుతాడో, సేవిస్తాడో ఆ విషయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది భావార్థంలో. యహ ప్రమాది వివాహితాయాం స్త్రియం త్యక్త్వా పరస్త్రీయం సేవతే. యహ ఎవడైతే ప్రమాది నిర్లక్ష్యం చేసి, కట్టుకున్న భార్య నిర్లక్ష్యం చేసి, వివాహిత స్త్రీని, భార్యను, వివాహితాయాం స్త్రియం త్యక్త్వా వదిలిపెట్టి పరస్త్రీయం సేవతే ఇతర స్త్రీలను సేవిస్తాడో, సహ అతడు ఇహ అముత్ర, ఈ లోకంలో అముత్ర అంటే వచ్చే, అముత్రచ అంటే ఇహం పరం, ఈ జన్మలో వచ్చే జన్మలో కూడా, దుర్భగో భవతి దౌర్భాగ్యుడవుతాడు. ఉన్న భార్యను వదిలిపెట్టి ఎవరిని పట్టుకునేవాడు దౌర్భాగ్యుడవుతాడు. ఉన్నది వదిలిపెట్టి లేని దాని కోసం చూసేవాడు దౌర్భాగ్యుడు. అసలు దరిద్రం అంటే నాది, ఉన్నది వదిలిపెట్టి వాడుకోకుండా, ఉపయోగించుకోకుండా, సుఖపడకుండా ఎక్కడో ఆశించడం అనేది దౌర్భాగ్యమే. మరి ఆ విషయం చెప్తున్నారు ఇక్కడ. దుర్భగో భవతి యశ్చ సంయమి స్వస్త్రీ సేవి, ఎవడైతే సంయమి అయ్యి
స్వస్తిని సేవిస్తాడో, తన భార్యను సేవిస్తాడో, తన వీర్యాన్ని వ్యర్థం చేసుకోకుండా ఉంటాడో, పరుల భూమిలో విత్తనాలు నాటితే ఎలా ఉంటుంది? మన విత్తనాలు మన భూమిలో నాటాలి. వీర్యం అనేది విత్తనం లాంటిది, బీజం. అది కాకుండా ఇతరుల భూమిలో, క్షేత్రంలో నాటితే ఆ పంట మన పంట కాదు. ఆ విషయం చెప్తున్నారు ఇక్కడ. యహశ్చ ఎవడైతే సంయమి అయి ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకున్నవాడై స్వస్త్రీ సేవి తన స్త్రీని సేవిస్తాడో, త్యక్త పరస్త్రీ అంటే పరస్త్రీ విడిచిపెడతాడు, పరస్త్రీగామి కాడు. ఏకపత్ని వ్రతుడు అనే అర్థం. ఏకపత్ని వ్రతుడు, పత్ని వ్రతుడు అవ్వాలి. భార్య పతివ్రత, భర్త పత్ని వ్రతుడు, ఏకపత్ని వ్రతుడు అనేటువంటి త్యక్త పరస్త్రీ, పరస్త్రీని త్యజించిన వాడు, తన భార్యను సేవించిన వాడు. సా ఉభయత్ర పరమం సుఖం భుంజిత, ఎందుకు అనుభవించడు? పరమం సుఖం కథం న భుంజిత, అటువంటి ఉభయత్ర, ఈ లోకంలో వచ్చే లోకంలో, వచ్చే జన్మలో కూడా. అలాగే రెండు రకాల అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఉభయత్ర, ఉభయత అంటే ఈ లోకం పరలోకం, లేదా శారీరకంగా మానసికంగా కూడా. ఇహం పరం అంటే రెండు అర్థాలు కూడా వస్తాయి. శారీరకంగా మానసికంగా సుఖాన్ని అనుభవిస్తాడు ఎవరు? స్వస్త్రీ సేవి సంయమి అయినవాడు, పరస్త్రీని త్యజించిన వాడు. ఉభయత్ర అతడు రెండు రకాలుగా పరమం సుఖం గొప్ప సుఖాన్ని కథం నా పుంజీత ఎందుకు అనుభవించడు అంటే అనుభవిస్తాడని అర్థం. ఎందుకు అనుభవించడు? అనుభవిస్తాడు. అత కాబట్టి సర్వాసాం స్త్రీణాం యోగ్యత అస్తి, స్త్రీలందరి యొక్క యోగ్యత ఉచితం ఏంటంటే జితేంద్రియాన్ పతిన్ సేవేరన్ నితి, జితేంద్రుడైన పతిని పొందండి, సేవించండి. పతి జితేంద్రుడు కావాలి, నిర్లక్ష్యం ఉండకూడదు. ఈ విధంగా పతిని, భార్య భర్తను కోరుకుంటుంది. ఇది దాంపత్య సుఖం గురించి. దాంపత్య జీవనం అనేది మోక్షం కొరకు ఉండాలి. అసలు దాంపత్యం ఇది, దాంపత్యం యొక్క ఉద్దేశం ఇది. సామాన్యంగా ఏ భార్య అయినా ఇవే కోరుకుంటుంది. మంచి సంతానం ఉండాలి, వీర్యం ఉండాలి, అలాగే మానవత ఉండాలి, దయాగుణం ఉండాలి, దయాలుత ఉండాలి భర్తలో, విద్యావంతుడై ఉండాలి, బుద్ధిమంతుడై ఉండాలి, అభివృద్ధి చేసేవాడై ఉండాలి. ఎవరైనా ఇదే కోరుకుంటారు. భార్య అంటుంది, నీవు ప్రమాదశూన్యుడు కావాలి, ఇటువంటి ప్రమాదం చేయకుండా, ఇటువంటి నిర్లక్ష్యం చేయకుండా, అజాగ్రత్త ఉండకుండా ఉండాలి. ఈలోక పరలోక సుఖాలను పొందే విధంగా అటువంటి ఆలోచన నీకు ఉండాలి, మానవత్వం ఉండాలి, మంచి గుణాలను పొందుతుండాలి, సంతానాన్ని ఉత్పన్నం చేసే శక్తి నీలో ఉండాలి. శక్తిని నష్టం అంటే తన వీర్యాన్ని నష్టం చేసుకోకుండా ఉండాలి. అంటే పరస్త్రీగామం కాకూడదు, పరస్త్రీని సేవించకూడదు, ఏ రోగాలు రాకుండా ఉండాలి శరీరంలో. 100 ఏళ్లలో ఎవరైతే వీర్యాన్ని కాపాడుకుంటారో, ఆ వీర్యాన్ని ఓజస్సుగా మార్చుకుంటారో, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకుంటారో, అటువంటి వారు 100 ఏళ్ళు జీవిస్తారు, 100 పైన జీవిస్తారు. శక్తిని పొందుతుండాలి, జ్ఞానాన్ని పొందుతుండాలి. జ్ఞానం అనే అగ్ని, జ్ఞానం అనే అగ్నికి ఇంధనం వీర్యం. ఎవరైతే వీర్యవంతులు ఉంటారో వారి యొక్క బుద్ధి బాగుంటుంది, స్మరణశక్తి బాగుంటుంది, ధారణ శక్తి ఉంటుంది. వీర్యం ఉంటే రోగాలు రావు, సమయానికి అన్ని గుర్తు వస్తాయి, సాహసం ఉంటుంది, ధైర్యం ఉంటుంది, విశ్వాసం ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. అందుకే బిందు పాతేన మరణం, బిందు ధారణేన జీవనం. వీర్య బిందుని ఎవరైతే ధారణ చేసుకుంటారో వారు జీవించగలుగుతారు, జీవన శక్తి ఉంటుంది, ఎక్కువ జీవిస్తారు. బిందు పాతేన మరణం, వీర్య బిందును పతనం చేసుకుంటే, వీర్యపతనం చేసుకుంటే రోగాలు వస్తాయి, ఎక్కువ జీవించలేరు. ఇవి కొన్ని రహస్యాలు ఈ మంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రాన్ని మనం భగవంతుడు భక్తుల్లా కూడా అర్థం చేసుకుంటే, భక్తుడు అడుగుతున్నాడు భగవంతుడు ఎలా ఉండాలో కోరుకుంటున్నాడు. దాని అర్థం నేను అలా ఉండాలి అని కోరుకోవడం. ఈశ్వరోపాసకుడు ఈశ్వరునిలాగా ఉండాలి, ఈశ్వరుని యొక్క గుణాలు పొందాలి. అలాగే భార్య కూడా కోరుకుంటుంది, భర్త ఎలా ఉంటే భార్య అలా ఉంటుంది. భర్త యొక్క అడుగు జాడలో నడిచేదే భార్య. అందుకే భార్య కోరుకుంటుంది
మంచి మార్గంలో వెళ్ళండి, మంచి లక్ష్యాన్ని చేరుకోండి. నేను నీ వెంటే వస్తున్నాను, నీకు సహకారిగా ఉంటాను, నేను నీ అర్ధాంగిని అని చెప్పి కోరుకుంటుంది. అందుకే భార్యకు కోరుకునే అధికారం ఉంటుంది. ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి పెళ్లి సంబంధం చూసేటప్పుడు. ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ ఆపేద్దాం. మంత్రం ఒకసారి. ఓం కదాచన ప్రయుచ్ఛస్యుభే నిపాసి జన్మనీ తురీయాదిత్య సవనం త ఇంద్రియ అతస్థౌ అమృతం త ఇంద్రియమాతస్థావమృతం దివ్య ఆదిత్యేభ్యస్త్వ. ఇది మంత్రం ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఓం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. ఏమి గ్రహించినారో చెప్పండి. కొన్ని విషయాలు గుర్తుంచుకోండి. పెళ్లి సంబంధం చూసేటప్పుడు ఇవి చూడాలి. అబ్బాయిని చూసేటప్పుడు ముఖ్యంగా మనం పశువులను కొనేటప్పుడు గమనిస్తాం. ఆ ఆవు పాలిస్తుందా లేదా, అది ఏ జాతి, ఎటువంటిది అని గమనిస్తాం. లక్షణాలు చూస్తాం. చూడాల్సినవి అబ్బాయిలో గుణకర్మ స్వభావాలు ఎలా ఉన్నాయి, అలాగే అమ్మాయిలో గుణకర్మ స్వభావాలు ఎలా ఉన్నాయి, శరీరం ఎటువంటిది, శరీరంలో ఏమైనా రోగాలు ఉన్నాయా అని గమనించాలి. పెళ్ళైన తర్వాత విడాకులు తీసుకోవడం కాదు. ఇటువంటివి జాగ్రత్తలు పాటిస్తే జీవితం ఆ పెళ్లి నూరేళ్ళ పంట అవుతుంది. లేకుంటే పెళ్లి పెటాకులు అవుతుంది, నూరేళ్ళ మంట అవుతుంది. జీవితాంతం నరకమే. అడగండి ప్రశ్నలు, సందేహాలు. ఏమి గ్రహించినారు? ఏమి గ్రహించినారు? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. పతికి ఉండవలసినటువంటి ఏవైతే ఆ పతి ఆలస్యాలకి, ప్రమాదాలకి, నిర్లక్ష్యానికి, అజాగ్రత్తకి గురి కానటువంటి వాడై ఉండాలి. ఇహపర సుఖాలని గురి కాదు, కోసం ప్రయత్నం చేసి అప్పుడు గురి కాదు, అలా ఉండకూడదు. గురి కావడానికి వేరే అర్థం. అటువంటి గుణాలు అలా ఉండకూడదు. అజాగ్రత్త ఉండేవాడు అటువంటి గుణాలు ఉండకూడదు. నిర్లక్ష్యము, ఆలస్యము, ప్రమాద అటువంటి గుణాలు ఉండకూడని వాడు, ఇహపర సుఖాలను ఇచ్చేవాడు, సోముని వలె సౌమ్యాది గుణములు, అగ్ని వలె ప్రకాశము, గంధర్వుని వలె అటువంటి వాణి కలిగి మానవత్వం గుణములు కలిగిన వాడు, పురుషార్థ పరాయణుడు, జితేంద్రుడై ఉన్నటువంటి వాడు, మరి విద్యాది గుణములు కలిగిన వాడు. ఈ రకమైనటువంటి ఈ గుణాలన్నీ కలిగినటువంటి భర్త అయితే శాశ్వతమైనటువంటి నాశరహితమైనటువంటి ఏదైతే మోక్షం ఉంటుందో ఆ మోక్షాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాడు ఆ పతి అటువంటి గుణములు కలిగిన వాడే భర్తగా. ఆయన జితేంద్రుడు ఎప్పుడైతే అవుతాడో మరి పరస్త్రీల విషయంలోని మరి మోజుపడకుండా ఉంటాడో అప్పుడే పతిని తన దేవుడిగా భావిస్తూ, భగవంతునిగా భావిస్తూ స్త్రీమాత తనకు సేవ చేస్తుంది. కానీ పరస్త్రీలను జితేంద్రుడు అయిన కానివాడు మాత్రమే పరస్త్రీల వైపు వెళ్ళినప్పుడు దౌర్భాగ్యుడు అవుతాడనే విషయము, ప్రమాదాల లోని కాకుండా ఉండాలి అనే విషయము ఇందులో ఈ మంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది. ఆ రకంగా సమయం పాటించిన వాడే ఉండాలి. పురుషార్థపరమైన ఇవి దివ్యమైన గుణాలు కలిగిన వాడే భర్తకు అర్హుడు. అటువంటి భర్తని ఎన్నుకొని తన జీవితంలో ప్రతి మాసంలో అంటే తన జీవితంలో సుఖ సంతోషాలతో ఇహపర సుఖాలు పొందాలంటే ఇటువంటి దివ్య గుణాలు కలిగిన భర్త ఉండాలనే విషయము ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది. అదేవిధంగా నేను కూడా ఇంద్రియాలని, మనస్సుని అదుపులో పెట్టుకుంటూ పురుషార్థాన్ని చేస్తానని ప్రయత్నం చేస్తానని అనుకుంటాను గురుజీ. నమస్తేజీ. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా సందేహాలు? ఓం నమస్తే గురుజీ. ఈ మంత్రములో ఒక శబ్దం ఉంది గురుజీ, ఇది తుర్యాదిత్య సవనం. అంటే సవనం అంటే
ఏంటి గురుజీ అర్థం కాదు. సవనం అంటే ఉత్పాదక శక్తి, మంచి సంతానం ఇచ్చే శక్తి. సవనం అంటే ఉత్పాదక శక్తి అంటే వీర్యాన్ని. ఇక్కడ తే ఇంద్రియం ఉంది కదా, తా ఇంద్రియం ఆతస్థం. ఆతస్థం అంటే నీ వీర్యం నీ శరీరంలో ఉండాలి, స్థిరంగా ఉండాలి, వ్యర్థం చేసుకోకూడదు, పరిస్థితి గమనం చేయకూడదు. అప్పుడు ఆ వీర్యం మంచి 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 సంతానాన్ని ఇస్తుంది. సవనం అంటే ఇప్పుడు ప్రసవం అంటాం చూడండి, ప్రసవము. ప్రసవం ఏముంది, సవం ఉందా, ప్రసవము. ప్రసవము ఇది సవనం అంటే ఉత్పాదక శక్తి. ఉత్పాదక శక్తి అంటే మంచి సుందరమైన సంతానాన్ని ఇచ్చేటువంటి అటువంటి ఇంద్రియం ఉండాలి, అటువంటి వీర్యం ఉండాలి. బ్రహ్మచర్యం పాటించి వీర్య శక్తి పెంచుకొని. ఇక్కడ రెండు రాసుకోండి, తే ఇంద్రియం సవనం రాసుకుంటే అర్థం వస్తుంది. నీ యొక్క వీర్యం ఉత్పాదకమై ఉండాలి, మంచి సంతానాన్ని ఇచ్చేదిగా ఉండాలి, సంతానం కలిగించే శక్తి. ఈ వాక్యం రాసుకుంటే అర్థమవుతుంది. తే ఇంద్రియం సవనం రాసుకుంటాం గురించి. ఇంకా సందేహాలు? ఆతస్థం అంటే నీ శరీరం, నీ వీర్యం నీ శరీరంలో ఉండాలి. ఆతస్థం స్థిరంగా ఉండాలి, నాకు అమృతం ఉండాలి. అమృతం అంటే రోగాలు రాకుండా, అమృతం నీకు తొందరగా చనిపోకూడదు. భర్త ఇప్పుడు కూడా భార్య ముందు చనిపోకూడదని కోరుకుంటుంది, సుమంగళిగా వెళ్ళాలనుకుంటుంది. అమృతం అంటే నీకు రోగాలు రాకుండా ఉండాలి, నువ్వు మరణా ముందు మరణించకూడదు అని కోరుకుంటుంది. దివ్య శబ్దం ఉంది అంటే జ్ఞానానికి. దివ్య అంటే ద్యులోకం, అంటే మన శరీరంలో ద్యులోకం అంటే ఇక్కడ తల అంటే మస్తిష్కం. నీ మస్తిష్క రూప ద్యులోకం స్థిరంగా ఉండాలి అంటే నీ బుద్ధి బాగుండాలి అని అర్థం. అటువంటి నిన్ను ఆదిత్యేభ్య మంచి సంతానం కొరకు వరిస్తున్నాను, స్వీకరిస్తున్నాను అంటుంది. ఇది ఒక రహస్యం వినండి, అందరూ వినండి. ఒక రహస్యం ఏంటంటే ఆదిత్య శబ్దం వచ్చింది, తురి ఆదిత్య అని. ఆదిత్యేభ్య అంటే 12 మాసాలు. 12 మాసాలలో నిజానికి మంచి సంతానం కావాలి. బ్రహ్మచర్యం పాటించిన వాడు మంచి సంతానం కొరకు నెలకు ఒకసారి కలవాలి భార్య భర్తలు. ఇది ఒక రహస్యం. ఇది ఆదిత్య శబ్దంలో ఉన్నటువంటి రహస్యం. మరొక ఒక చోట ఉంది, ఇది 12 మాసాలు మాత్రమే సుఖపెట్టాలి అని అంటుంది భార్య. 12 మాసాలు సుఖపెట్టాలి అంటే మాసానికి ఒకసారి సుఖపెట్టాలి అని అర్థం. ఇది ఒక రహస్యం. ఇది ఆ రకంగా ఎవరైతే వీరిని రక్షించుకుంటారో మంచి సంతానం వస్తుంది. దీనికి మనకు ఆదర్శం శ్రీకృష్ణుడి గురించి. అంటే 12 సంవత్సరములు బ్రహ్మచర్యం వహించి తర్వాతనే దాంపత్య జీవనం చేశారని మనకి ఇప్పుడు కూడా పరంపరలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కూడా కొందరు 36 ఏళ్ళ తర్వాత పెళ్లి చేసుకునే పరంపరలు ఉన్నాయి. కొన్ని కుటుంబాలు, కొన్ని వంశాల్లో ఉంటాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో 36 తర్వాత, కొందరు 40 తర్వాత. నేను ఒక వ్యక్తిని చూశాను, 48 సంవత్సరాలు అంటే వాళ్ళ పరంపర, వాళ్ళ ఇంట్లో 48 సంవత్సరాల తర్వాతనే పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది. అటువంటి వాళ్ళని కూడా చూశాను. పరంపరలు ఉన్నాయి అక్కడక్కడ, ముఖ్యంగా గిరిజనులు ఉంటాయి, మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి ఇటువంటి నియమాలు. శుభం. ఇంకా సందేహాలు, నమస్తే గురుజీ, సూచనలు? గురుజీ నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి గురుజీ. ఇక్కడ భర్త విశేషత్వం గురించి చెప్పడం అయింది. అది అడుగు జాడలు అనేది భర్త అడుగు జాడలో భార్య ఉండాలి ఆత్మగుడి. అంతే, భార్య నడుస్తుంది కదా, భర్త వెంటే నడుస్తుంది. అందుకే తన ఇంటిని వదిలిపెట్టి వస్తుంది కదా, పుట్టినింటిని, తల్లిగారింటిని, అందరిని వదిలిపెట్టి వస్తుంది, సమర్పించుకుంటుంది. భార్య సమర్పించుకుంటుంది. అందుకే భర్త అడుగుజాడలు నడుస్తుంది. అందుకే భర్తలే బాగుండాలి. భర్త అంటేనే భరించేవాడు, భరణ పోషణ చేసేవాడు భర్త. భరణ పోషణ చేసేవాడే భర్త. ఓ ధన్యవాదాలు. సూచనలు? ఆత్మనివేదన ఎవరు సిద్ధం ఉన్నారు? ఓం. నమస్తే గురుజీ. గురుజీ, ఈ మంత్రంలో 2వ ఆశ్రమం గృహస్థాశ్రమం గురించి చెప్పారు. మళ్ళీ ఇందులోనే తురీయం అంటూ చతుర్థాశ్రమం గురించి ఎలా చెప్పారు గురించి? చతుర్థాశ్రమం అంటే సన్యాసాశ్రమం కదా. ఇక్కడ అది అలా తీసుకోకూడదు. ఇక్కడ సందర్భం దాంపత్యం కాబట్టి ఈ రకం తురి అంటే ఈ రకం తీసుకోవాలి. ప్రమాణం చెప్పినాను కదా, అథర్వేదంలో 14వ ఖండంలో 2వ సూక్తంలో 3వ మంత్రం, సోమస్య జాయ ప్రథమం గంధర్వస్తే అపరా పతి, తృతీయో అగ్నిష్టే పతి, తురియస్తే మనుష్యజా. ఇక్కడ తురియ శబ్దం ఈ రకంగా ఇక్కడ ఇది తీసుకోవాలి.
తురీయం అంటే మనుష్యుల వలె. మనుష్యజా తురియస్తే మనుష్య అని మానవత్వం ఉన్నవాడే ఉండాలి భర్త. 4వ భర్త అంటే 4వ రకం, అంటే భర్తలో 4వ లక్షణం అన్నమాట. మొదటి లక్షణం సోమస్య అంటే సాత్విక వీర్యం ఉన్నవాడు ఉండాలి. సోమవీర్యం, సోమశక్తి ఉండాలి వీర్యంలో. జాయ అంటే భార్య. ప్రథమం గంధర్వస్తే అపర, 2వ భర్త అంటే 2వ లక్షణం జ్ఞాని ఉండాలి, మంచి వాణి ఉండాలి. వాణి అంటే వేదవాణి, వేద జ్ఞానం ఉండాలి, అలా కోరుకుంటుంది. తర్వాత 3వది తృతీయ అగ్ని గుణం ఉండాలి. అభివృద్ధి గుర్తు, ప్రగతికి గుర్తు, అలా ఉండాలి ప్రతి. తురియాస్తే మనుష్యజ మానవత్వం ఉండాలి. దయాలుత ఉండాలి, అది తురియ. ధన్యవాదాలు గురుజీ. ఆశ్రమం అంటే సన్యాస ఆశ్రమం తీసుకోకూడదు. ఇంకా సూచనలు, ఆత్మనివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఆత్మనివేదన చెప్పండి ఎవరైనా. అందరు గ్రస్తులే కదా, చెప్పండి అమ్మ. ఓం చెప్పండి. పరమపిత పరమాత్మకు శతసహస్ర కోటి నమస్కారాలు. తండ్రి, నీవే పోషకుడవు, నీవే అన్నిటినీ రక్షించేవాడవు తండ్రి. ఈ గృహస్థ ఆశ్రమంలో భార్యాభర్తలను ఏ విధంగా ఉంచావు, ఈ సృష్టిలో ఈ బ్రహ్మాండంలో అన్నిటినీ పోషించి పాలించి బ్రహ్మాండ నాయకుడు నీవే తండ్రి. నీ యొక్క ఆజ్ఞలను పాలించినట్టయితే సుఖము, సంతోషము, జ్ఞానము, ఆనందము కలుగుతుందని అర్థమవుతుంది తండ్రి. ఈ మంత్రం ద్వారా కనిపించే ఈ జీవనంలో ఏ విధముగా భర్త అడుగుజాడల్లో నడవాలి, భార్య తన పుట్టింటిని విడిచి మెట్టినింటిలో ఏ విధంగా మసులుకోవాలో తెలియజేశారు. అదేవిధంగా దీన్ని నేను తండ్రి, ఈ జన్మ మానవ జన్మ లభించింది ఇదే పుట్టినిల్లు, కానీ నిన్ను చేరుకోవటం అదే నా శాశ్వతమైన ఇల్లు తండ్రి. ప్రతిదీ తెలియచేస్తున్నావు తండ్రి. ఏ విధముగా జీవనం గడపాలో తెలియచేస్తున్నావు. నా యొక్క ఇంద్రియాలని నా అధీనంలో ఉంచుకున్నట్టయితే నేను నిన్ను చేరుకోగలుగుతాను. ఎన్నో రకాలుగా ఉదాహరణలు చూపిస్తున్నావు తండ్రి. గృహంలో గృహ పత్ని యజమాని యొక్క అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ ఉంటే ఆ గృహం ఏ విధముగా సుఖ సంతోషాలతో ఉంటుందో, నా యొక్క గృహం తండ్రి ఈ శరీరం, ఈ శరీరంలోని నా ఇంద్రియాలను అన్నిటినీ నీ అడుగు జాడల్లో ఉంచి నడిచినట్టయితే నా జీవనం కూడా తురియ అవస్థకు చేరుకుంటుంది. నీవే భరించేవాడి ఉన్నావు కదా తండ్రి, అన్నిటినీ పోషించేవాడికి. నీ అడుగు జాడలు నడిస్తే ఎటువంటి వేదన, చింత ఉండదు తండ్రి. అన్నీ నీవే పాలన, అన్నీ నీవే సమర్పించుకుంటే అన్నీ నీవే చూసుకుంటాను తండ్రి. నేను చెప్పింది వింటే చాలు తండ్రి, ఒకటి నేను చేయాల్సింది. దానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, పురుషార్థం చేస్తున్నాను తండ్రి. నా శక్తి నేను అల్పజ్ఞుడి తండ్రి. నా యొక్క శక్తికి సరిపోవటం లేదు. నేను నీ వేడుకుంటున్నాను పరమేశ్వర.
నేను శాశ్వతముగా ఉంచగల తండ్రి. నీ గృహానికి చేరుకోవాలి. అదే ఇల్లు తండ్రి, అదే దుర్యవస్థ, అదే విశ్రే మరి అటువంటి దారిని చూపించావు రమేశ్వర. గురువుల ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆ దారిలో నడుస్తున్నాను. ఇంకా పురుషార్థం చేయాలి. నాలోని దోషాలని దుఃఖాలని తొలగించుకోవాలి పరంధామ. దానికి నీ సహాయం, నీ ప్రేరణ, నీ శక్తి నాకు ఎంతో అవసరం. ప్రతినిత్యము ప్రతి దాంట్లో నిన్నే చూస్తున్నాను తండ్రి. ఎంత గొప్పగా ఈ వేద మంత్రాలను సృష్టించావు తండ్రి. ఎంత చక్కగా దీనికి అన్వయం చేసుకుంటే ఈ జీవితం, ఈ మంత్రాలకు, ఈ భార్యాభర్తల సంబంధానికి, ఈ సంతానానికి ఎన్నో రకాలుగా అన్వయించి తీసుకుంటాడు. నా బుద్ధి ప్రజ్ఞా బుద్ధి అయి బుద్ధితో నేను నాలోని దోషాలను తొలగించుకుని నీ యొక్క అమృత ఆనందాన్ని ఎప్పుడూ పొందుతూ నీ దగ్గరే ఉండాలి తండ్రి. నీతోనే ఉండాలి తండ్రి. నీ ఆజ్ఞని పాలించాలి. ఈ జన్మలోనే అది నాకు సాధ్యమైపోతుంది. ఎంత గొప్ప దయామందువై నాకు ఈ జన్మనిచ్చి ఈ మార్గాన్ని ఇచ్చిన నీకు ప్రతిక్షణము శిరస్సు నుంచి నమస్కారం చేయించను తప్పే తండ్రి. ఓం పరమేశ్వర తండ్రి మీరే. ఓం ఓం కళ్ళు మూసుకోండి. నమస్తే. కూర్చున్న స్థితి చూసుకోండి, మార్చుకోండి. స్థితి మార్చుకోండి. కూర్చున్న స్థితి, నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. हे पिता, हे पति, जगतपति, विश्वपति, परमपित परमात्मा, నీవే భర్త, ధర్త, హర్త, సంహర్త, ప్రళయకర్త, పాలనకర్త, నిర్మాణకర్త, నిర్వాణకర్త. అంతా నీవే ప్రభు. అంతా నీవే, అంతా నీవే. అందరి భర్త నీవే. భరిస్తావు, ధరిస్తావు, ధారణ చేస్తావు. ఆధారం నీవే. ఈ జన్మలో, ఏ జన్మలోనైనా, ఎప్పుడైనా నీవే భర్తవు, నీవే పతివే ప్రభు. నీ భక్తుని నేను. నీవే కాపాడుతున్నావు. అన్ని గుణాలు నీలోనే ఉన్నాయి ప్రభు. నీవు ఎప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేయవు, అజాగ్రత్తగా ఉండవు. నిన్ను చూసి నేర్చుకోవాల్సినవి ఎన్నో ఉన్నాయి. అందులో అప్రమత్తంగా ఉంటావు, జాగ్రత్తగా ఉంటావు. ఎవరిని నిర్లక్ష్యం చేయవు. అన్ని గమనిస్తూనే ఉంటావు ప్రభు. చూస్తూనే ఉంటావు, రక్షిస్తూనే ఉంటావు, కాపాడుతూనే ఉంటావు, పోషిస్తూనే ఉంటావు, ధరిస్తూనే ఉంటావు ప్రభు. రక్షిస్తున్నావు. ఏ నిర్లక్ష్యం లేదు, ఏ అజాగ్రత్త లేదు. పరమాత్మ నీలో ఉన్న గుణాలు భర్తలో ఉండాలని భార్య కోరుకుంటుంది ప్రభు. ఎందుకంటే నీవు అందరి భర్తవు. శాశ్వత భర్త నీవే, శాశ్వత పతి నీవే, జగత్పతి, విశ్వపతి. నీ గుణాలే నింపుకున్నటువంటి పురుషుల్లో అటువంటి భర్తలు, అటువంటి భర్తలు ఉన్న భార్యలు సుఖంగా, సంతోషంగా, సంతృప్తిగా ఉండి ఆత్మశాంతితో, ఆత్మ సంతృప్తితో నీ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ, నీ ఆనందం అంటే ఏమిటో, ఆ రుచి ఏమిటో
దాంపత్య జీవనంలో దాంపత్య సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ మోక్ష సుఖం యొక్క రుచిని తెలుసుకుంటూ నీ వైపు వస్తున్నారు ప్రభు. దాంపత్య జీవనం కూడా ఆధ్యాత్మిక జీవనమే, మోక్షం కొరకే అని అర్థం కాక కొందరు కొట్టుకుపోతున్నారు ప్రభు. వీర్యాన్ని నష్టం చేసుకుంటున్నారు, రోగాల పాలవుతున్నారు. జ్ఞానాగ్ని లేకపోవడం వలన, వేద విద్య లేకపోవడం వలన. అందుకే వేద విద్య కూడా ఉండాలి, మంచి వీర్యం ఉండాలి, మంచి బుద్ధి ఉండాలి. పురుషార్థం చేసి అభ్యుదయాన్ని కూడా పొందాలి, అభ్యుదయ సుఖాలను అనుభవించాలి, భౌతిక సుఖాలను. ఆ సుఖాలు ఆగిపోకుండా, అక్కడ ఉండిపోకుండా నీ ఆనందాన్ని అనుభవించాలి, నీ శ్రేయస్సాన్ని అనుభవించాలి ప్రభు. అభ్యుదయం నిశ్రేయసాన్ని అందించే ధర్మ కేంద్రం దాంపత్యం అని నీవే సెలవిచ్చినావు, నీవే ఆదేశించినావు, ఉపదేశించినావు ప్రభు. వేదం ద్వారా, యజుర్వేదం ద్వారా జీవన విధానాన్ని నేర్పే యజస్సులతో, యజుర్వేద మంత్రాలతో నీవే మార్గదర్శనం చేసినావు ప్రభు. వేదం ద్వారా నీవు చెప్పినటువంటి విధానాన్ని అనుసరించి అటువంటి జీవనాన్ని జీవించి దంపతులు నీ వైపు వస్తున్నారు ప్రభు. వారికి మోక్ష సుఖాన్ని కూడా అందించేది తమరే ప్రభు. ఎందుకంటే అసలు పతివి నీవే, అసలు గతి నీవే, పరమగతి నీవే. హే పరంధామ, హే విశ్వపతి, జగత్పతి, సర్వపతి నీవే, శాశ్వత పతి నీవే, సనాతన పతి నీవే ప్రభు. పాలిస్తున్నావు, నిపాసి, నితరాం నిష్ఠతో నియమాలతో నీవే రక్షిస్తున్నావు. నిపాసి. ఓం ఓం. హే ప్రభు, నీ గుణం ఏ ప్రమాదం లేకుండా, ఏ అజాగ్రత్త లేకుండా, ఏ నిర్లక్ష్యం లేకుండా ఉండే నీకు దివ్య గుణాన్ని నేను ఉపాసిస్తున్నాను. తం కదాచన నా ప్రదీక్షసి. ఇప్పుడు నీవు కూడా ఎన్నడూ కూడా, ఏ క్షణం కూడా, ఏ దినం కూడా నిర్లక్ష్యంగా ఉండవలేవు నువ్వు. అది నీ గుణం ప్రభు. ఆ గుణం అందరిలో ఉండాలి, స్త్రీ పురుషుల్లో ప్రతి వ్యక్తిలో ఉండాలని కోరుకుంటూ నీకు వందనాలు ప్రభు, కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షువు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా, సాధకులారా, మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు, పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం. శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ప్రపంచమంతా స్వర్గంగా మారాలంటే దాంపత్య జీవనమే ప్రపంచ శాంతికి, ప్రపంచ సుఖాలకు నాంది, ప్రారంభం, కేంద్రం. గృహస్థ ధర్మమే, గృహస్థ జీవనమే, ఈ ఆశ్రమమే అన్ని ఆశ్రమాలకు ముఖ్యం, ఆధారం. గృహస్థాశ్రమే అన్ని అభివృద్ధులకు కారణమవుతుంది. గృహస్థ ధర్మం సరే పాటించాలని కోరుకుంటూ పరమిత పరమాత్మను వేడుకుందాం. శ్వాస నింపండి, ఓంకారం చేద్దాం. ఓ
శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం శం. ధన్యవాదాలు. ప్రణామం గురుజీ. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం ప్రణామం గురుజీ. ప్రణామం. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు గురుజీ. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు.